मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरि जत् कृपां तमहं वंदे परमानंदं माधव। अर्थात जार निर्देश बिना निर्देश गछर पत्रटी हले नहीं किंतु तांकर आज्ञा हेले मूक मध्य कथा कहि पारे पंगु पर्वतरण करि पारे। तेणु सही जगतर नाथ जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांडर अधिकारी मंच विराजमान करछन्ति तांको प्रथमे मोर कोटि प्रणाम। आजिर यही वार्षिक उत्सव पुरुषोत्तम सरकारी उच्च विद्यालय अनुष्ठित होउछि। एथिरे सभापतित्व करथुआ तथा विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त सुखदेव सार महोदय तांको विषय कहवा किए बा न जाने सुखदेव सार बाल्यापाल ब्लॉक गोटे ब्रांड ने सी आम विद्यालय एठिरे जो समस्त जो शिक्षक शिक्षयित्री मानक तथा यही गोटे सुंदर कार्यक्रम निजर व्यक्तिगत आंतरिकता को लेकिन सुसंगठित कर विद्यालय शैक्षिक सहशैक्षिक तथा भौतिक परिवेश को जमी आगे आनी मोर यही मात्र 6 मास कार्यकाल मध्य मुझे अनुभव कर निश्चय आम शिक्षक मान तथा विद्यालय छात्र छात्री मान निश्चय अनुप्राणित करने सन्देह ना। आम गणर अच्छा आम मुख्य अतिथि आमर अति प्रिय बीए सार महोदय जगबंधु सार महोदय मुख्य वक्ता श्रीयुक्त केदारनाथ सार महोदय मुख्य सम्मान्य अतिथि सम्मान्य समस्त सम्मान्य अतिथि तथा मंचासन समस्त सम्मान्य अतिथि आमर पंचायत सरपंच महोदय समस्त को मोर प्रणाम तथा एठारे अवस्थित थिबा आगरे मीडिया पर्सन विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा सर्वोपरि जहाँ उद्देश्य यह कार्यक्रम आमर भविष्य कुनि कुनि श्रद्धेय छात्र छात्री तथा आमर बुद्धिजीवी मीडिया पर्सन बुद्धिजीवी तथा गुरुजन माँ भावनी समस्त मोर आज कार्यक्रम को स्वागत मोर हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। आज यही वार्षिक उत्सव हबार कारण कौन पे ये जमी आमर गोटे जन्मदिन आम पालन करछे ये विद्यालय एमती तार जन्मदिन गले अत्युक्ति हेब ना। कारण वर्ष सारा तुम जो शैक्षिक सहशैक्षिक कार्यक्रम सब तार प्रतिफलन आज ये तुमको पुरस्कार स्वरूप देवाक हम। ये जो मनीष तैयारी कारखाना ए जो पिला को आम बर्तमान संबर्धित कलु तमें मैंने आज जो वार्षिक उत्सव मध्यम आर वर्ष को किमी तुम समस्ते से सुप्रिया से जो पिला से भाई हाँपाई समस्ते चेष्टा कर निश्चय। तेणु यही मनीष तैयारी कारखाना आम जो भल मनीष जो आम यू बहुत डाक्तर इंजीनियर कि गोटे गीतिकार होचे जहाँ भी किसी होचे सबुरी पथरे गोटे भल मनीष पणियाटे अच्छी भल मनीष पणिया भल मनीष हवा को किए कहते आचार्य हरिहर से कहते भल मनीष हवा को हेले गोटे भल परिवेश निश्चितता आवश्यक भल मनीष भल परिवेश हम जड़े साइकोलॉजिस्ट जेबी वाटसन अमेरिकान जे
ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଗପଟା ଶୁଣିବା 2 ମିନିଟ୍ ସାରିବା। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକରଟେ ଥିଲେ ଯେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ତୁଳି ଆଉ କାନଭାସରେ ସେ ଥରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଲାର ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, ଗାଁ ସହର ଗଳି ଗଞ୍ଜି ସବୁଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲା ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାଟା ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାଟି ଆପେଲ ତୋଳି ଖାଉଥିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଆଙ୍କି ପକାଇଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଚିତ୍ରକରଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାର ଚିତ୍ର ତ କରିଲି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କରିଆ ଚିତ୍ରଟେ ମୁଁ କରି ଆଙ୍କନ୍ତିନି କି? ସେଇଭଳି ସେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକକୁ ଖୋଜି ବାହାରିବା ବି ଦୁର୍ଲଭ। ଏଣେ ଜଣେ ସେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ତୁଳି କାନ୍ଧ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖିଲେ ଡର ମାରିବ। ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ କହିଲେ କଣ ଘୁରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅସୁର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ, ସେମିତି ଚିତ୍ରଟିଏ ମୁଁ କରିବି। କହିଲେ ଏଇ କଥା ଯାଉନ, ସେ ଜେଲରେ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ। ସତରେ ସେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଜେଲକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଝରକା ପାଖରେ ସତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅସୁର ଭଳିଆ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ସେ କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ତମର ଚିତ୍ରଟି ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚିତ୍ର କଲେ। ବାହାରକୁ ସିନା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କୋମଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର କରିସାରି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବସନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଙ୍କଲ, ତମେ ସେଇ ଚିତ୍ର କର ନା ଯେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆପେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ଆପେଲ ଖାଉଥିଲି ମୋ ଚିତ୍ର କରିଥିଲ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠୁ ଚିତ୍ରକରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତା ହାତରୁ ତୁଳି ଆଉ କାନଭାସ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରେ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି କେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଡାକୁ ଫୋନ୍ ବି ଡକାୟତି ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ତାର ଉଲ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିବି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତାର ବାପା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅସୁନ୍ଦରିଆ ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଘୋଡ଼ାଶାଳର ମାଲିକ ବହୁତ ଧନୀ, ସେଠାରେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ୟାକୁ ବିକିଦେବା ହାଟରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାକୁ ସେ ପଚାରିଲେ କିଏ ନେଇଯିବ ଏଠି ହାଟରେ ବିକିଦେବ। ସବୁ ପିଲା କହିଲେ ସେଇ ପିଲାକୁ ଦିଅ, ସେ ତ ଅଳସୁଆ, କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ଠକୁଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ଯେ ପିଲାଟି, ସେ ହଁ ମାଲିକ ହଁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ହାଟରେ ବିକିଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିଲା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘୋଡ଼ା ରସି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ନଭେଲଟେ ନେଇଥିଲା। ସେ ସାଥିରେ ନଭେଲ ପଢି ପଢି ଚାଲିଥାଏ। ଘୋଡ଼ା ପିଠି ତ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହାଡ଼ତଡ଼ା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ହାଟକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବହି ପଢି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଘୋଡ଼ା ରସିକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିବାକୁ ସେ ହାତରେ କେବଳ ନଭେଲଟେ ଥାଏ, ଘୋଡ଼ା କି ରସି ନଥାଏ। ସେ କଣ କରିବ? ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ତ ଆମର ଜାଣିଲେ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ପିଟିବ,
ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବ ବହୁତ କଥା ତଥାପି ସେ ଆସି ଫେରି ଆସିକି ତା ଘୋଡ଼ା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଟି ହଜିଯାଇଛି ଏମିତି ସେଇଠୁ ତେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ତାକୁ ନିହାତି ପିଟିଥିବ ନା ନାହିଁ କେହି ପିଲା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ଜାଣିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ସେଇଠୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡି ପକେଇଲେ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ତୁ ଅପାରଗ କିଏ କହିଲା ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ତୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ କାହିଁକି ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରିବନି ସାର୍ ମାନେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିହାତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ you must guide our students and make discipline in this meeting place ए जगह पिलाने डिसिप्लिन बसवे आम सार मैडम मान को दायित्व बाकी छोट पिला माने तुम जब पार्टी कर समस्त पुरस्कार देखा किए जोर पार्टी कर पार्टी कर किए जोर पार्टी कर